إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن شاء الله يجيتاچنا الله سبحانه وتعالى فقادك هنا فضل العلم يوقت الرفات يا علم درجة بتملكته من التواوسي هنا إن شاء الله أوقات بلو مالت عندن سولج بدنيام هنا بآخرة كف الناس زك يدرج هنا نجر يوقت بالبيت كهنا يدين بالبيت يدين يوقت فلاقي كهنا الله بدنيام بآخرة كف يدرجال قال هنا بتمو بتقارانيو ማለት ان العلم من افضل ما يكسبه الانسان የሰው ልጅ ብዙ ነገራቶችን ይከስባል ይፈልጋል ከነዚህ ከሚፈልጋቸውና ከሚከስባቸው ጊዜው ከሚያባክንባቸው ከሆኑ ጊዜው ከሚያወጣባቸው ከሆኑ ነገራቶች በላጩና ዋናው ዕውቀት የፈለገ ሰው ከመልካሞች ከኸይር ከጥሩዎች ሁሉ ዋናውን ነገር ፈልጓል ማለት ነው ومن أجل ما يتعبد به العبد ربه عندهم عند باريا ጌታውን ከሚያመልክባቸው ዒባዳዎች አምልኮቶች ውስጥ አንዱና ዋናው ነው ዕውቀት ልክ እንደ ሶላት እንደ ዘካ እንደ ተውሂድ ዒባዳ ነው ማለት ነው ዕውቀት ዒባዳ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የምታመልክበት ነው ማለት ነው ዕውቀት እየፈለክ ባለህበት ሰዓት ላይ አንተ በዚያ ሰላ ዒባዳ ላይ ነህ ማለት ነው أجر متاقينيبت يونه خير سراي سرحنا مالت ومن أعظم أسباب الرفعة في الدنيا والآخرة أو كتب له مالت يسول جوج الله زندا درجات شو كف ميلبت بدنيا بآخرة يا الله سبحانه وتعالى رحمة إذنت أقاب مياقينيبت هنا تلقوا مسارا يسول جوج الله زندا ميوددوت عندهم كف زك ليلو ميشلوت بالله شو وقتنا بإيمان عنده بملك عمسرات شو لكنا ومالتنا قال تعالى ይህን በተመለከተ ኃያሉ ጌታችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الله كف ያደርጋል الله በዱንያ በአኺራ የበላይ ያደርጋል እነማን الذين آمنوا منكم ከናንተ ውስጥ እነዛ ያመኑ የተውሂድ ባለቤቶች አላህን Subhanahu Wa Ta'ala በብቸኝነት የሚገዙ የሆኑ እነሱን አላህ በዱንያም በአኺራ የበላይ ያደርጋቸዋል በዱንያም የበላይ ናቸው በአኺራም ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የበላይ ያደርጋቸዋል ያልቃቸዋል በጀነት ማለት ነው ምክንያቱም ጀነት ወዒደት للمتقين አላህ ለሚፈሩ አላህ በብቸኝነት ለሚያመልኩ እሱን ለሚታዘዙ ሰዎች የተፈጠረች ናትና እንዲሁም والذين اوتوا العلم እነዛም የዕውቀት ባለቤቶች እነዛ የዕውቀት ባለቤቶችም እንደዚሁ ከፍ ያደርጋል ምንድነው ከፍ የሚያደርግ ደረጃት ብዙ የሆኑ ደረጃዎች ብዙ የሆኑ መንሲብ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የዕውቀት ባለቤቶችን የዲን ዕውቀት ፈላጊዎችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከፍ ያደርጋል ስለዚህ ይሄ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከፍ እንዲያደርገን በዱንያም በአኺራ አላህ እንዲያለቀን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲወደን የሱ ረህመት እዝነት ማግኘት የምንፈልግ ከሆነ ዲናችን መማር ይኖርብናል ቅራታችን መቅራት ይጠበቅብናል وهو الذي أمر الله بالاستزادة منه على الدوام الله سبحانه وتعالى ሁሌን እሱን ጨምርልን እንድንለው ያዘዘንም በዚህ ነው አላህ ሆይ ጨምርልን አላህ ሆይ ስጠን ብለን እንድንለምነው ያዘዘው በእውቀት ነው قال سبحانه وقل رب زدني علما
እውቀትን ጨምርልኝ በል ሱብሃንአላህ ገንዘብን ጨምርልኝ ይሄን ነገር ጨምርልኝ በል አላለም አላህ ጨምርልኝ በል ያለው ምንድነው እውቀት ነው ምክንያቱም እውቀት በጨመረ ቁጥር አንድ ሰው ትክክለኛ የሸሪዓ እውቀት ባካበተ ቁጥር አላህ ዘንዳ የተወደደ እሱንም ፈሪ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ለዚያ ስለሆነ ለእውቀት ይሄን አክል ቦታ ተሰጥቶታል ووعد أهله بعظيم الأجر وعلو المقام الله لا أوقات بالبيتوج የዲንን እውቀት ለሚፈልጉ ሰዎች ትልቅ ደረጃ ማንንም የማይደርሰው ደረጃ ሊሰጣቸው ቃል ገብቶላቸዋል ምን አለ በተከበረው ቃሉ لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما الله النزيا مالتنا أهل الكتاب النزيا ميوكسوا እነዚያ ማለት ነው መጥፎ ሰሪዎችን ማለት ነው ከወቀሰና እነሱን ካወሳ በኋላ እነሱን ከወቀሰ በኋላ ምን አለ لكن الراسخون في العلم ነገር ግን منهم ከነሱ መካከል በእውቀት የጠለቀ እውቀት ባለቤቶች አለ የእውቀት ባለቤቶች የሆኑት ባወቁት የሚሰሩት እነዛ የእውቀት ባለቤቶች የጠለቀ እውቀት ያላቸው እነሱ والمؤمنون እንዲሁም አማኞች ማለት ነው እነሱ ግን ምን አይሆኑም አይወቀሱም እነሱን ግን አላህና መሰግናቸዋለን እያለ ነው እነሱ يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر بآخرة የሚያምኑ በአንተ በተወረደ አንተ በፊት ባለው ነገር በተወረደው ነው የሚያምኑ እንዲሁም በአላህና በመጨረሻው ቀን ያመኑ እነዚህ ሰዎች ማለት ነው أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما እንደዚህ ሰዎች እነዚህ ሰዎች سنؤتيهم እንሰጣቸዋለን አለ أجرا عظيما ታላቅ የሆነ ምንዳ አጅር እንሰጣቸዋለን ስለዚህ لكن الراسخون في العلم እውቀታችን የጠለቀ ይሆን ዘንዳ እውቀታችን የሰረጸ ይሆን ዘንዳ ዲናችን ከመሰረት ከታች ጀምረን መማርና መገንዘብ እንዲሁ እውቀት መፈለክ ያስፈልጋል ይሄንን አላህ የገባልን ቃል ይሞላልን ዘንዳ ይሰጠን ዘንዳ ማለት ነው وهو ميراث الانبياء እውቀት እንደሚታወቀው የአንቢያዎች ውርሻ ነው የአንቢያዎች ውርሻ አንቢያዎች ለተከታዮቻቸው የሚያወርሱት የሆነ ውርሻ እንግዲህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ለተከታዮቻቸው ያወረሱት ውርሻ ነው ስለዚህ አንድ ሰው እውቀት የሚፈልግ ከሆነ የነብዩን ውርስ ይወርሰ ነው ማለት ነው ምክንያቱም ነብያቶች ለም ይወርሱ ዲናራን ወዳ ድርሃማ ዲናራም ይሁን ድርሃም አላወረሱም ሀብት አይደለም ሀብት ጠፊ ነው ሀብት እዚሁ ቀሪ ነው ዋናው ግን በዱንያ በአኺራ ጠቃሚ እንዲሁም ለሰው ልጅ አስፈላጊው እውቀት ነው ስለዚህ ያንን ነው ያወረሱት ስለዚህ እውቀት የምትፈልግ ጣሊብ العلم ሆይ ደስ ሊልህ ይገባል ምክንያቱም የውዱ ነብይን ውርስ ይወሰድክ ነው የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም አደራ የተቀበልክ ነው የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ወሲያ ተግባራዊ ያደረክ ነው ስለዚህ የነብያቶች ውርስ ነው ይሄ እውቀት በላጭነቱ ትልቅ ለመሆኑ በቂ ነው وحليه الاولياء የአላህ ቅርብ ወዳጆች የነሱ መገጫ ጌጥ ነው እውቀት ብሎ ማለት وأهلهم أهل الخشية الله ومخافته የእውቀት ባለቤቶች እሱን የሚፈሩ እሱን ማለት ነው የሚወዱ ለሱ የሚተናነሱ የዚያ ባለቤቶች እነሱ ናቸው አላህ በቁርአን እንደተናገረው انما يخشى الله من عباده العلماء ለበበሉ አላህን ተገቢውን ፍራቻ አላህን ተገቢው የሆነ መተናነስ የሚተናነሱለት ተገቢውን ፍራቻ የሚፈሩት እነዛ ዑለሞች ናቸው የእውቀት ባለቤቶች እውቀትን የዲንን እውቀት የፈለጉ ዲንን የተማሩ ያወቁ ከዚያ ባወቁት የሚሰሩ ያወቁትን ለሌላ የሚያሳውቁ እነዛ ዑለሞች ናቸው ዑለማ አረባኒ እነዚህ ማለት ነው አላህን ትክክለኛ ፍራቻ የሚፈሩት እነሱ ናቸው ለምን እውቀት ስላላቸው ስለ አላህ ያውቃሉ ስለ ስሙ ስለ ባህሪያቱ እንዲሁ አላህ የሚጠላው ምን እንደሆነ ያውቃሉ እንዲሁ አላህ ዘንድ የሚያቀርባቸው አላህ የሚወደው ምን እንደሆነ ያውቃሉ ስለዚህ በእውቀት መሰረት ስለሚሰሩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በትክክል ይገዛሉ እሱን ይፈራሉ የእውቀት ባለቤቶች ስለሆኑ አማ እውቀት ከሌላቸው ጃሂል ከሆኑሳ በተቃራኒ የሚሆኑት ማለት ነው አላህ ምናልባት እነዛ ሰዎች አላህን እየፈራን ምሳሌ ሽርክ ባለቤቶች የቢዳ ባለቤቶች እነዚህ ሰዎች እኮ እንደውም ወደ አላህ የተቃረብን አላህን ያስወደድን ብለው ነው የሚያስቡት ግን ትክክለኛ ዒልም ስለሌላቸው መሰረት ያለው እውቀት ስለሌላቸው እነዛ ሰዎች እንኳን ወደ አላህ ሊቃረቡ ይበልጥ ከአላህ ይራቁ ሆኑ ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሰው ወደ አላህ ዘንድ ይቃረብ ዘንድ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የወደደውን ስራ ይሰራ ዘንድ እንዲሁም ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በትክክለኛ መስመር በትክክለኛ ጎዳና ወደ ጀነት የሚወስደው ትክክለኛ መንገድ ይህ ዘንዳ ምን ያስፈልጋል እውቀት ያስፈልጋል እውቀት ምክንያቱም ብርሃን ነው ወደዛ የምትሄድበት ብርሃን ነው ያ ብርሃን ከሌለ አይሆንም ማለት ነው ትክክለኛው መንገድ የምትሄድ እየመሰለ ልጣም ትችላለህ ማለት ነው ስለዚህ እውቀት ብርሃን ነው
አንድ ሰው የሚጓዝበት የሆነ ብርሃን ያ ብርሃን ካጣ እውር ነው አይን ያለው እንኳን ቢሆን እውር ነው የሚሆነው እውቀት ከሌለው እውር ነው ተደናብሮ በቢድዓ በሽርክያት በኹራፋት ጨለማ ውስጥ ይወድቃል ማለት ነው انما يخشى الله من عباده العلماء عند الله سبحانه وتعالى وحسب العلم النافع فضلا انه يسلك بصاحبه سبيلا الى الجنان